Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Let me start. Last time we start with the linear differential equation and reduce to linear differential equation. We start with first variable separable type. After that, homogeneous differential equation. Third, non-homogeneous differential equation. Then second type, fourth type we see LD, and fifth type we are see reduced to LD. That is called as Bernoulli's differential equation. Then next, sixth one, exact differential equation and reduced to exact differential equation. Reduced to exact differential equation. This we see. Okay. As we see, we start with variable separable, homogeneous and non-homogeneous. For non-homogeneous, we must homogeneous. For homogeneous, we must variable separable. One-to-one correspondence. पण LD साठी तीन पार्ट करूया आपण याचे. LD साठी ह्या गोष्टी माहिती असणं असं नाहीये. रिड्यूस टू LD साठी तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे? रिड्यूस टू LD साठी आपल्याला माहिती असलं पाहिजे LDE, linear differential equation. This is another way. And third type is exact differential equation, reduced to exact differential equation. So reduced to exact differential equation we solve by using exact differential equation. Okay. Every example of this type first, त्याच्यामध्ये include काय? Variable, homogeneous and non-homogeneous. Every example of variable, homogeneous and non-homogeneous we can solve by using type third. Means we are solved by using, yes, we solve by using exact differential equation reduced to exact differential equation. We just see, okay, but do not try. If the example is LD, linear differential equation, then do not try this. Solve this example by using exact differential equation or reduced to exact differential equation. It is quite difficult. Actually, not difficult. It is complicated. It's not difficult. Lengthy होणार फक्त बस. Answer तुमचं येईल पण जे 4 स्टेप मध्ये आन्सर येणार होतं ते 4 स्टेप मध्ये न येता तुम्हाला ते 15 स्टेप लागणार आहे. एवढाच फरक आहे. ओके. सो क्लिअर. कुठला टॉपिक कशावरती डिपेंड आहे ते? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. त्यामुळे तुम्हाला कुठलंही एक्झाम्पल दिलं, पहिल्यांदा कुठलंही एक्झाम्पल दिलं पहिल्यांदा काय चेक करा? चेक फर्स्टली LD, then check whether variable or homogeneous or non-homogeneous, and then lastly check exact differential equation. This is the way to solve our example. Okay. So before we start our next part, that is exact differential equation, reduced to exact differential equation. सगळ्यांचा रिझल्ट लागला आहे, बरोबर आहे? सगळ्यांना रिझल्ट कळालेला आहे. जेवढे पार्टिसिपेंट आहे सध्या त्या सगळ्यांना रिझल्ट कळालेला आहे. प्रतीक गोसावी आता तरी सुधरा. प्रतीक गोसावी, कनेक्ट विथ युअर हेडफोन. प्रतीक गोसावी कनेक्ट विथ हेडफोन. पहा तुम्ही फेल झाला काय आणि पास झाला काय? फरक ना मला पडतोय ना संस्थेला पडतोय. फरक कोणाला पडतोय? तुम्हाला स्वतःला पडतोय. त्याच्यामुळे शक्यतो तुम्ही स्वतःच सुधरा. ओके. So we just start with the oral discussion about this our result
फ्रॉम दॅट रिझल्ट तुम्हाला काय वाटतं बाबा, काय झालं पाहिजे, आपलं काय झालं पाहिजे होतं, कसे मार्क पडलेत. ओके, जे रिझल्ट आहे तुम्हाला, सपोज जे सब्जेक्ट आहेत बीटी सम कोड 103, बीटी सम कोड 105, बीटी सम कोड 104 और सो ऑन. हा डिवाइड करतो 3 पार्ट मध्ये. पहिला पार्ट ESE, देन ISE, देन ICA, and then total, what will be the total. ओके, या ठिकाणी अशा प्रकारे डिवाइड केलेला आहे. तर इथे मिनिमम मार्क म्हणजे किती आहेत, मिनिमम मार्क. ओके, सपोज एखाद्याला 28 पैकी आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 30 आणि आउट ऑफ 25 अशी टोटल 125 मिळून तुम्हाला मार्क आहेत. तर या ठिकाणी तुम्हाला जे काय मार्क आहेत ते मॅथचे मार्क या ठिकाणी दिलेले आहेत. ESE एक्सटर्नल जे तुम्ही ऑनलाईन दिलेले आहेत, जे तुम्ही 50 पैकी मार्क आहेत कन्वर्टेड टू 70 मार्क. काहींना पडले असतील पाहू 60, 69, 60, 50, 21, 22, 28. हा, काहींच्या समोर 21च्या समोर डॉलर आहे, काहींच्या 22च्या समोर, सॉरी 22च्या समोर डॉलर आहे, काहींच्या 25च्या समोर डॉलर आहे आणि काहींच्या 27च्या समोर काहीच नाही, ब्लँक आहे. तर मिनिमम पासिंग आहे 28. तर ह्या लोकांना काहीच प्रॉब्लेम नाही, नॉर्मली ते पास झालेत. डॉलर म्हणजे याचा अर्थ असा होतो यू गॉट अ कंडोल. कंडोल मीन्स ग्रेस मार्क. आवाज येत नाही सर. मिनिमम. हॅलो यस हॅलो यस. हॅलो सर, हॅलो सर, युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिएबल. हॅलो, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट. हॅलो हॅलो, हॅलो, येतोय आवाज? यस सर. Okay, okay. There is a network issue from my side. Sorry for that. Okay. So we start once again. Okay. तर पहा, आपण कुठे होतो? रिझल्ट शीटला होतो, बरोबर आहे. So जे काय रिझल्ट शीट आहे पहा, जे काय रिझल्ट शीट आहे BT 103, BT 104 असे तुमचे सब्जेक्ट कोड असेल. त्यानंतर इथे तुम्हाला ESE, देन ISE, देन ICA टर्म वर्क and then total. अशा प्रकारे खूप काही कॉलम आहेत. देन हिअर 28 मार्क, हिअर 12 मार्क, हिअर 10 मार्क, हिअर 125. ESE is out of 70, ISE out of 30, ICA out of 25 and total out of 25. Means for this subject, particular subject, we need 28 mark, we need 12 mark, we need 10 mark. If you got the less than 12 mark in ISE, if you got the less than 12 mark in ISE, then your last result is fail. इकडे 70 पैकी 70 असले तरी काही फरक पडत नाहीये, आलं लक्षात. त्याच्यामुळे शक्यतो ISE ला कमीत कमी 12 घ्यायचे. सो आपण कुठे होतो इथे, तर काहींना मार्क पडलेत 69, 68, देन 21, 22, 25 or 27, 28 or what it may be. So minimum passing criteria लागतो आपल्याला 28. ज्यांना 28 आणि 28च्या प्लस मार्क पडलेत
तर ही एक्झाम आपण घेतली होती 50 मार्काची, 50 पैकी कन्वर्ट केले 70. 50 पैकी किती कन्वर्ट केले? 70. बरोबर आहे. 70 मार्कामध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे त्याला. तर 50 पैकी 70 मध्ये कन्वर्ट जे काय कन्वर्जन आहे आज टू युनिव्हर्सिटी. ओके. आणि त्यानंतर काहींना इथे 21 ला स्टार भेटला असेल, काहींना 22 ला स्टार भेटला असेल आणि काहींना 25, 26, 27 किती 25, 26, 25 किंवा 26 किंवा 27 ला डॉलर भेटला असेल. आणि काहींना 27 मार्क पडले तरी काहीच भेटलेलं नाहीये, क्वेश्चन मार्क. आणि तरी तुम्ही त्या सब्जेक्ट तुम्हाला एफ आले. एफ म्हणजे फेल. सांगतो तुम्हाला समजून काय क्रायटेरिया आहे तो. ओके. तर डॉलर म्हणजे मिनिमम 1 to 3 मार्क तुम्हाला ग्रेस मार्क आहेत. हे डॉलर, स्टार हे जे काय आहेत दॅट इज युअर कंडोल और ग्रेस मार्क. हा काय आहे? तुम्हाला कंडोल भेटलेला आहे. कंडोल म्हणजे तुम्हाला पुढे ढकललेलं आहे त्यांनी. जस्ट तुम्ही त्या विषयामध्ये नापास होत होता आणि त्या विषयातून तुम्हाला पुढे ढकलले. तर ते कसं ढकललंय, रूल काय ते सांगतो तुम्हाला. 27 मध्ये एखाद्याला 27 मार्क पडलेले आहेत आणि जरी त्यांना इथे कंडोल भेटलेलं नाहीये तर त्यांची कंडिशन अशी आहे, कंडोल भेटण्याची कंडिशन अशी आहे, ज्यांचा फक्त एक ओनली वन बॅक असेल. ओनली वन. एका सब्जेक्ट मध्ये काय असेल, फेल असेल. ह्या एका सब्जेक्ट मध्ये जर फेल असेल तरच कंडोल भेटलाय. जर तुम्ही 2 सब्जेक्ट मध्ये जर फेल असाल आणि तुम्हाला दोन्हीकडे 27 मार्क पडलेत तरी तुम्हाला कंडोल दिलेलं नाही. बरोबर आहे का? हॅलो. काहींना तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल. सो दिस इज युअर क्रायटेरिया. आता ज्यांना 21 मार्क पडले त्यांनी समजायचं मला तिथे किती मार्क पडलेत, 28. ज्यांना 22 पडले त्यांनी समजायचं मला 28 पडले. ज्यांना 27 पडले डॉलर भेटलाय, 26 पडले डॉलर भेटलाय. मग तुम्हाला असं आलं असेल 27 + 1 डॉलर, 26 + 2 डॉलर, 25 + 3 डॉलर, असे तुमचे मार्कशीटवर दिसत असेल तुम्हाला. तर अशा प्रकारे तुमचं हे सगळं आहे. तर लक्षात घ्या की आपण कुठे आहात सध्या आणि आपण काय केलं पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला काय कळतंय, या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला काय कळतंय. येस येस. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला काय कळतंय. हॅलो हॅलो. माझा आवाज Yes, येतोय? हा. sir. Yes, sir. या सगळ्या गोष्टीवरून काय कळतं तुम्हाला? या सगळ्या गोष्टीवरून तुम्हाला काय अंदाज बांधता येईल? पटकन उत्तर द्या, रिप्लाय द्या. तुम्ही आता पेपर दिलेत, 5 पेपर दिलेत, 4 पेपर दिलेत आणि मला एवढं सिन्सिअरली मी अभ्यास केलाय न केलाय. काहींनी दुसऱ्याला पैसे देऊन पेपर द्यायला लावलेत. बरोबर ना? काहींनी काय केलंय, कोणाला तरी पैसे दिले, सपोज XYZ पर्सनला पैसे दिलेत आणि त्यांना म्हणलं माझा पेपर दे, असं पण काही लोकांनी केलेलं आहे. तरी त्यांना मार्क पडलेले नाहीयेत. पैसे देऊन पण मार्क पडलेले नाहीयेत. हा. इथून पुढे काय समजलं तुम्हाला? काय वाटते तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीवरून? येस. हॅलो. काय वाटतं तुम्हाला सगळ्या गोष्टीवरून? काहीच वाटत नाही. Hard work is very important, sir. हार्ड वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. संदीप. ओके ओके. आणखीन आपण कुठे आणि अजून काय करायला पाहिजे? आपण कुठे आणि काय करायला पाहिजे? बरं क्षेत्र. आणखीन आणखीन एवढंच? अरे 60 जण आहात तुम्ही. 60 जणांमधून ऍटलिस्ट 50% तर बोला ना. इथे पण तरी बोला ना. इन जनरल मी तुम्हाला आन्सर विचारलं नाही कुठल्या क्वेश्चनचं, म्हणजे आपल्या इन जनरल डिस्कशन चाललंय आपलं. तुम्हाला मी हे बघायला पाहिजे. पुढे चुकलं ते पाहायला पाहिजे. बरं. आणखीन अभ्यास वाढवायला पाहिजे. अभ्यास वाढवायला पाहिजे. बर. हा. बर. आणखीन
लेक्चर बंद करून टाकले पाहिजे ना, बरोबर आहे ना? सगळे लेक्चर बंद करून टाकले पाहिजे. काय करायचं लेक्चर घ्यायचे? लेक्चर घेऊन तुम्हाला सगळं प्रोव्हाइड केलं आम्ही. तुम्हाला सांगितलं तर कुंभोजकर व्यवस्थित करा, नाही केलं. तुम्हाला सांगितलं तर दिलेले एमसीक्यू व्यवस्थित करा, नाही केलं. कुलकर्णी समजतं आहात का तुम्ही तिथे? येस सर. कसं काय कमी पडले मार्क? कमी पडले सर. हा, कसं काय पडले? आता तरी थोडं सिरियस व्हा. हा सिरियस व्हा, थोडस करा. अवघड नाहीये. हा, हा सर. करा सिरियसली. पहा, तुम्ही जेवढं सिरियसली होताल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे. आपल्याला एन्जॉय करता करता शिकायचं आहे, फक्त एन्जॉयच नाही करायचा. तुम्ही फक्त एन्जॉय घेताय, शिकणं हा भाग घेत नाही तुम्ही. तर हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क केलं पाहिजे. हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क जेव्हा तुम्ही करताल तेव्हाच पुढे जाताल. दिलेल्या गोष्टी आहेत व्यवस्थित केल्या पाहिजे. मेकॅनिकच्या सरांनी तुम्हाला सांगितलं असेल हे असं असं करा, पण जेव्हा आपण मार्क पाहतोय 28, 27, 29, 30, 32, 31, 40 असेच मार्क आहेत मेकॅनिक्सला. आय डोंट नो, त्याचा अर्थ तुम्ही सिरियस नाहीयेत आणखीन पण तुमच्या लाईफशी. तुम्हाला असं वाटत असेल की आपलं फर्स्ट इयर ऑनलाईन होईल, कदाचित होऊन जाईल तुमचं ऑनलाईन, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण ह्याचा तोटा हा तुम्हाला नंतर भोगावा लागणार आहे. भोग तुमच्या नशिबी आहेत हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे शक्यतो करताना खूप सिरियसली करा. आपल्याला ऑफलाईन आहे असं समजूनच तुम्ही अभ्यास करा. नॉलेज घ्या, मार्काच्या मागे पळू नका. नॉलेज घ्या तुम्ही, ऑटोमॅटिक तुम्हाला मार्क पडतील. मार्क हा एक पार्ट झाला नॉलेजचा. मग प्रत्येकाने सिरियसली घ्या आणि त्यानुसार अभ्यास करायला लागा, नाही तर अवघड गोष्ट आहे बरं का. सो वी स्टार्ट. सो ऑल द बेस्ट. त्यांचे विषय राहिले त्यांच्यासाठी, आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट एक्झाम. सो काय थोडेसे मार्क कमी पडले तर निराश होऊ नका, आणि एखाद्याला जास्त मार्क पडले तर हवेत जाऊ नका. लक्षात घ्या, हवा पण एक प्रकारचं काय, हवा कधी दिसत नसते. कोणाला दिसली का हवा? हवा दिसली का? नाही. कधी एकदा ती निघून जाईल, कधी एकदा निघून जाईल कळत नाही. एकदा जेव्हा तुम्ही एकदा 100 फुटावर जाताल आणि दणकन आदळताल तेव्हा कळेल. त्यामुळे ज्यांना चांगले मार्क पडले त्यांनी पण हवेत जाऊ नका, आणि ज्यांना कमी मार्क पडले त्यांनी पण नाराज होऊ नका, आणि ज्यांना मीडियम मार्क पडलेत त्यांनी सॅटिस्फाय राहू नका. एक म्हण आहे पहा, सायकलला वाटतं मला टू व्हीलर पाहिजे, टू व्हीलर वाल्याला वाटतं मला फोर व्हीलर पाहिजे, फोर व्हीलर वाटतं मला आणखीन चांगली, सपोज फोर व्हीलर त्याच्याकडे नॉर्मल असेल तर आणखीन चांगली भारी फोर व्हीलर पाहिजे, आणखीन भारी, भारीतली भारी, आणखीन भारीतली भारी अशी फोर व्हीलर. आणि जेव्हा त्याची अपेक्षा समजते तेव्हा असं वाटतं की मला हेलिकॉप्टर पाहिजे, किंवा मला काय पाहिजे, एरोप्लेन पाहिजे. आणखीन त्याची अपेक्षा जर संपत नाहीये तोपर्यंत ते वाढत जाते. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी काय करायचं आहे मी सांगितलेलं आहे. पावसाचा सीझन चालू झालेला आहे. त्या पावसाळ्या सीझन मध्ये एक तलाव असतो आपला, पद्मावती तलाव घेऊ पंढरपूर मधला. पद्मावती तलावामध्ये खूप सारा पाऊस पडत असतो. पाऊस पडत असताना खूप सारे थेंब त्याच्यात पडत असतात, आणि त्याच्यामध्ये खूप चांगले असे कमळ फुललेले आहेत. आणि तुम्ही डिसाईड करायचं का हा थेंब ह्या कमळावर पडायचा की हा थेंब ह्या पाण्यात पडायचा. बरोबर ना? तुम्ही डिसाईड करायचं. हे सगळे थेंब जर ह्या पाण्यात पडले तर काय फरक पडणार नाही. हे सगळे थेंब जर पाण्यात पडले तुम्हाला काय फरक पडणार नाही. त्या थेंबाला फरक पडणार, तलावाला फरक पडणार. फक्त तलावाची काय वाढेल, साईज वाढेल. साईज म्हणजे काय, त्या पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याची पातळी वाढेल. पण त्यांनी काय जास्त फरक पडणार नाहीये. पण तो जर थेंब या कमळावर पडला आणि त्या कमळावरती सकाळी जर सूर्यप्रकाश पडला तर तोच थेंब मोतीबिंदू सारखा चमकतो आणि आपल्याला मोतीसारखा वाटतो. तर तुम्हाला डिसाईड करायचं की ह्या कमळावरती पडायचं, लगेच जाऊन कमळावर पडू नका. खूप सारे 7 नाग त्याच्यामध्ये आहे, जाऊन पडताल येईल व बाहेर, तो लगेच पडू नका लगेच जाऊन. शब्दचा अर्थ घेऊ नका. तर तुम्हाला डिसाईड करायचं ह्या कमळावर पडायचंय
की ह्या पाण्यात पडायचं. हे पाणी म्हणजे दॅट इज अ लॉट ऑफ, पाणी म्हणजे अ बंच ऑफ इंजिनियर, दॅट इज सेट ऑफ इंजिनियर. हा सेट झाला एक प्रकारचा. त्या सेट मध्ये अनडिफाईन आहे, इन्फानाइट सेट आहे तो. इन्फानाइट, हा पाणी म्हणजे इन्फानाइट आहे, मोजू शकत नाही एवढे इंजिनियर बाहेर पडतात आपले, असं समजूया आपण. मग तुम्हाला डिसाइड करायचं की ह्या बाहेर पडलेल्या इंजिनियर मध्ये, त्या बाहेर पडलेल्या इंजिनियर मध्ये तुम्ही ऑड कसा आहात. ऑड म्हणजे काहीतरी लगेच वेगळं करायला जायचं नाही, तर वेगळं करायला जाताना लगेच, ते तुम्ही डिसाइड करायचं. ओके, त्याच्यामुळे सक्सेस आणि अपयश या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एकीकडून पाहिलं तर सक्सेस दिसतं, दुसरीकडून पाहिलं तर अनसक्सेस दिसतं. आणि मिडलनी पाहिलं हा कॉइन आहे, त्या कॉइननी जर पाहिलं तर तुम्हाला काही दिसत नाही. तर तुम्ही डिसाइड करायचं की तुम्हाला कुठे जायचंय. तुम्ही इकडे गेलं आणि सक्सेस तुमच्या मागे लागत, सक्सेस तुम्हाला भेटत गेला, तुम्ही समजा इकडे सक्सेस आहे. इकडे गेला, इकडे सक्सेस आहे, समजा इकडे सक्सेस आहे. नाणे दिसत नाही आहे दिसायला. नाही तर काही जण काय असतात की इथं सक्सेस आहे माहिती आहे तुम्हाला, मग इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. पण तुम्ही किती जर जाण्याचा प्रयत्न केला तुम्हाला ही वाट इकडेच नेत असते. त्यामुळे तुम्ही मिडलला थांबून विचार करा की तुम्हाला जायचं कुठे. तुम्हाला समजा हे इकडे काय आहे, इकडे काय हे माहिती नाहीये. तुम्ही फक्त चालत राहा, काम करत राहा, परिश्रम करत जा, हार्डवर्क करत जा, ऑटोमॅटिक सक्सेस तुमच्या मागे मागे येईल. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट. सो वी स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट. होप सो मी खूप तुम्हाला बोर केलं नाही. होप सो. पहा, कारण की कोणी काय बोलतच नाहीये, म्हणजे तर मी तुम्हाला बोर केलंय. सो वी स्टार्ट. नाही सर. नाही सर. सर मला वाटलं आपलं दुपार झाली ना, मला वाटलं झोपले वगैरे असतील कदाचित. ओके, सो एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन. Exact differential equation. A very important topic for exact differential equation. So what is the exact first of all? What do you know about the exact? तुम्हाला त्याच्या नावावरून तुम्हाला काय वाटतं बाबा, काय असेल एक्झॅक्ट म्हणजे? नो चेंज. नो चेंज. ओके, पुढे. पुढे. सर यावरचे प्रॉब्लेम इनएक्झॅक्ट असतील. इनएक्झॅक्ट प्रॉब्लेम्स असतील. नाही. पुढे. यस, पुढे. फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शिएशन. ओके, आपण सगळीकडे प्रणाली फर्स्ट ऑर्डरच पाहणार आहे. अख्खा युनिट आपला फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्रीचा आहे. हा, पण सर ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट सॉल्व करतात ना. डायरेक्टली सॉल्व करता येतं. ओके ओके, व्हेरी गुड. तर पहा, एक्झॅक्ट डिफरन्शियल व्हेरिएबल सेपरेबल म्हणजे काय की बाबा डायरेक्टली तुम्ही सेपरेट करू शकतात व्हेरिएबल आणि सॉल्व करू शकतात. तर ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये काय, कुठलं होमोजिनस मध्ये काय केलं आपण, रिडक्शन केलं, काहीतरी रिडक्शन केलं, काय y इज इक्वल टू यू एक्स टाकलं, बरोबर आहे. होमोजिनस मध्ये काय केलं, y इज इक्वल टू यू एक्स टाकलं. त्यानंतर नॉन होमोजिनस मध्ये पण तेच केलंय, काहीतरी इक्वल टू पुट केलंय, किंवा x इक्वल टू एक्स प्लस एच आणि y इक्वल टू वाय प्लस के हे पुट केलं आपण, बरोबर. नॉन होमोजिनस मध्ये. लिनियर मध्ये पण काय केलंय, कन्वर्टेड. लिनियरचा विचार करू नका सध्या.
काहीतरी ऍडजस्टमेंट केली. मग एक्झॅक्ट म्हणजे काय की असे इक्वेशन हे इझिली काही न करता, रिडक्शन न करता, इलिमिनेशन न करता तुम्हाला डायरेक्टली डिफरन्शिएट करता येत असतील तर त्याला काय म्हणतात, एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतात. So write down the definition of the exact. First of all, the basic definition of exact. Then we go to the our syllabus. So a differential equation is obtained. A differential equation is obtained from its general solution. From its general solution by simply differentiating the solution, that is general solution, by simply differentiating the solution without any further operation of reduction or elimination it's called exact differential equation. It's called exact differential equation. Okay, now how we solve this exact differential equation in first year, that is the first order and first degree. So equation आपल्या सिलेबसला काय आहे ते चेक करूया. इक्वेशन is of the form m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact. Is said to be exact if is said to be exact if it satisfies one condition, that is a dou m by dou y is equal to dou n by dou x. It satisfies one condition, dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. जर ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय केली त्या इक्वेशननी तर म्हणू शकतो गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इज एक्झॅक्ट. सो व्हॉट इज द dou m by dou y? Dou m by dou y is a partial derivative. Is a partial derivative of m with respect to y, keeping other variable. Other म्हणजे कुठला? X or constant. Keeping x as constant. This is the basic definition of or basic concept of the partial derivative. And next, dou n by dou x or da by n by da by x is a partial derivative of n with respect to x, keeping y as constant. Okay, keeping y as constant. So this is nothing but your exact differential equation.
So how we solve this exact differential equation? How we solve this exact differential equation? So general solution of exact differential equation. General solution of exact differential equation is power का integration m dx plus integration n dy is equal to c. Integration of m dx plus integration of n dy is equal to c. There is one condition on that integration. So what is the condition on the first integration? Y is strictly constant. Y put as constant, we can take outside the integration. What is the condition on n? The condition on n is taking term not containing x. Taking term not containing x. Taking term not containing x. So this is nothing but the solution of your exact differential equation. A differential equation is obtained from its general solution by simply differentiating without any further operation of reduction or elimination. How we judge whether the given differential equation is exact or not? So we are judged by using the simply condition dou m by dou y is equal to dou n by dou x. And how we solve this integration? Integration of m dx plus integration of n dy, where the condition of the first integration is y is constant and second integration a term free from x. झालं सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. We'll go to 1 minute, the sir. we'll go to the directly the part of example. Okay, we see the first very simple example. See, go to the example. Exact differential equation. First example, solve. Solve. Sin x into cos y plus e raised to 2x into dx plus cos x into sin y plus tan y into dy is equal to 0. आता एक्झाम्पल तुम्हाला असं दिलेलं असेल sin x into cos y plus e raised to 2x dx plus cos x into sin y plus tan y dy equal to 0. एक्झाम्पल तुम्हाला असं दिलं असेल, एक्झाम्पल मध्ये पहिल्यांदा आपण आधी एलडी चेक करणार.
एलडी होत आहे का? एलडी म्हणजे काय? थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये डिग्री ऑफ एक्स 1, डिग्री ऑफ वाय 1 आहे का कुठेतरी एक्स और एक्स ची 1 किंवा वाय ची 1 आहे का? नाही, कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. व्हेरिएबल सेपरेबल होतंय का? यातून कॉस वाय बाहेर काढू शकत नाही, यातून कॉस एक्स बाहेर काढू शकत नाही. व्हेरिएबल सेपरेबल नाही, होमोजिनियस पण नाहीये. विषय संपला. ओके, नॉन होमोजिनियस पण नाही. then we move towards the exact differential equation. All of you clear that? How we check? How we check? Yes, sir. Okay. So we have compared this equation. First of all, we write the example like this: sin x into cos y plus e raised to 2x dx plus cos x into sin y plus tan y dy equal to 0. So compare with m dx plus n dy is equal to 0. We take m with sign, plus as the plus, minus as the minus. So here plus is already there. So we take sin x into cos y plus e raised to 2x. So for first we calculate dou m by dou y, derivative of m with respect to y. So sin x is constant, we can take outside. What derivative of cos y is minus sin y. Here derivative of e raised to 2x is 0 with respect to y. We got the answer minus sin x into sin y. Similarly, we can compare the n. What is the n? Cos x into sin y plus tan y. We got that dou n by dou x minus sin x into sin y. Derivative of tan y with respect to x is 0. So what is the answer? Minus sin x into sin y. Now compare these two inequalities. Compare these two equations, dou m by dou y and dou n by dou x. So here, what do you get from these two quantity? Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So from this quantity we write down here. So therefore given differential equation is exact. So what is solution? So solution is integration of m dx. Integration of m dx. What is the condition on integration? Y is constant plus integration of n dy. Here is equal to c. Integration of n dy. What is the term? Term free from x. Term free from x or not containing x. So we got that term, just we write down here integration of m is sin x into cos y plus e raised to 2x into dx. Y is constant plus term free from x. फ्री फ्रॉम एक्स आहे म्हणजे एक्स सोडून राहिलेली टर्म घ्यायची. मग ही घेणार का रे? ही टर्म घेणार का? नाही. कारण त्यामध्ये एक्स टर्म आहे, कॉस एक्स इंटू साइन वाय. ती टर्म घेणार नाही. म्हणजे काय घेणार? फक्त टॅन वाय घेणार. dy इज इक्वल टू सी. म्हटलं आपण आणखी मॉडिफाय एक्झाम्पल पाहूया. सपोज n तुमचं असं असेल e रेस टू एक्स वाय प्लस एक्स वाय स्क्वेअर प्लस वाय क्यूब. तुमचं इंटिग्रेशन ऑफ n dx काय n dy काय होणार? टर्म फ्री फ्रॉम y घ्यायचं, x घ्यायचं ठरलं तर काय येणार? इंटिग्रेशन ऑफ y क्यूब. याच्यामध्ये x आणि y आहे का? इथे x आणि y आहे. x आहे त्यामुळे इथे घेणार नाही, ही टर्म घेणार नाही. म्हणजे राहिली कुठली टर्म? y क्यूब dy. तर पुढचं n जर घ्यायचा ठरला तर x स्क्वेअर y स्क्वेअर प्लस y प्लस 4. मग तुमचा n काय येणार? इंटिग्रेशन ऑफ n. ही टर्म येणार का? एक्स वाय नाही येणार कारण त्यामध्ये x आहे. इथे y फक्त y सिंगल y. इथे 4 त्याच्यामध्ये x नाहीये. So we just take that either y or constant. So in this way you integrate. Clear everyone? Hello? Yes. Okay, very good. So just we integrate, we just simplify, we got the required one. Okay, now integrate. So integration of for the first integration, y is constant, we can take outside. Cos y integration of sin x dx plus integration of e raised to 2x dx plus integration of tan y dy.
Just simplify. We got the final answer. What is the integration of sin x? What is the Minus. integration of minus cos x? Plus integration of e raised to 2x, e raised to 2x divided by 2. Plus integration of tan y, log of sec y is equal to c. That is your final answer. Clear, everyone? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, write down. If any problem, please ask me. जी. झालं सगळ्यांचं? हॅलो. झालंय Yes, का? sir. Just check. M dx. dx च्या जागा dx चा कोएफिशिएंट तोच m घ्यायचा. So m is equal to y square e raised to xy square plus 4x cube. I will take dou m by dou y. Derivative of m with respect to y. Using u into v rule. Y square into the derivative e raised to xy square into derivative with respect to y 2xy plus e raised to xy square into derivative of y square is 2y plus derivative of 4x cube is 0. Just simplify, we got the answer. Dou m by dou y is equal to 2xy cube e raised to xy square plus 2y e raised to xy square. So what is the n? N is equal to 2xy e raised to xy square minus 3y square. So just we calculate
dou n by dou x. Derivative of n with respect to x. With respect to x, u into v rule 2x y into derivative of xy square into derivative of xy square with respect to x is y square plus 2 times derivative of x is 1 y e raised to xy square. So just simplification, we got that 2xy cube e raised to xy square plus 2y e raised to xy square. Okay, so from this two quantity we got that dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Therefore given differential equation is exact. Okay, given differential equation is exact. Write down here. Given differential equation is exact. So what is solution is? Solution is integration of m dx plus integration of n dy is equal to c. Y is equal to c 3 of x. So what is the integration of m? M घ्यायचा y square e raised to xy square plus 4x cube dx with y is a constant, a term free from x. Term free from x काय येणार फक्त मायनस येणार -3y square. जर एखाद्यामध्ये x वर टर्म नसेल, x वर टर्म नसेल तर टर्म काय घेणार आपण? तर असं एक्झाम्पल असेल हा की इंटिग्रेशन ऑफ xy स्क्वेअर, ओके सॉरी, n इक्वल टू xy स्क्वेअर प्लस 2xy प्लस 4x. तर ह्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन n काय घेणार मग तुम्ही? एक तरी टर्म आहे का जी x सोडून म्हणजे y किंवा कॉन्स्टंट एक तरी टर्म आहे का? नाहीये. मग आपण ते काय घेणार? 0 dy घेणार. काय घेणार? 0 dy. ओके, so we got just integrate, we got the integration, just we straightforward integration, we write down integration. What is the integration? Y square into e raised to xy square divided by derivative of xy square with respect to x, that is dou by dou x of xy square plus integration is 4x raised to 4 divided by 4 minus integration is 3y cube divided by 3 is equal to c. So what is derivative? Y square e raised to xy square divided by derivative with respect to x is y square x raised to 4 minus y cube is equal to c. So what is the last answer? Y square e raised to xy square plus x raised to 4 minus y cube is equal to c. This is the answer we got. तुम्हाला कळलं गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इज एक्झॅक्ट आहे. माझ्या माहितीनुसार पुढचं काय अवघड नाही सॉल्व्ह करायला. क्लिअर? हॅलो? Yes, sir. So just take the screenshot, better way. Take the screenshot. घेतला? Do not write down. Take the screenshot. Hello. Yes, sir. Okay, okay. Now we see the next example. त्याचा एकदमच स्क्रीनशॉट घ्या त्या एक्झाम ह्या पेजचा. एकदमच सगळं झाल्यानंतर एकदमच स्क्रीनशॉट घ्या. सो नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल. सॉल्व x cube minus 3xy square dx plus y cube minus 3x square y dy is equal to 0. ते एक्झाम्पल पाहताक्षणी काय वाटतं रे? लिनियर नाहीये, व्हेरिएबल सेपरेबल नाहीये. एक्झाम्पल पाहताक्षणी काय वाटतंय? Exact differential. एक्झाम्पल पाहताक्षणी काय वाटतंय? एक्झाम्पल पाहताक्षणी काय वाटतंय? Homogeneous. Homogeneous differential equation. We solve this. We solve the same example by using homogeneous. Just we have put the y is equal to vx and we just solve it. But we try this. We try solve this example by using exact. पहा तुम्हाला होमोजेनियस आवडतं की एक्झॅक्ट आवडतं मी तुमचं ठरवायचं आता. मी सेम एक्झाम्पल एक्झॅक्टली सॉल्व्ह करतोय. पहा हे एक्झाम्पल तुम्ही होमोजेनियसनी पण सॉल्व्ह करू शकतात कारण हिची डिग्री 3 आहे, हिची डिग्री 3 आहे, कंबाईन डिग्री 3, हिची डिग्री 3 आहे, हिची डिग्री 3 आहे, कंबाईन डिग्री 3. Okay, so we got that m equal to
x cube minus 3xy square. So what is dou m by dou y? Minus 6xy. Minus 6xy. Then next, n equal to y cube minus 3x square y with sign घ्यायचा. Dou n by dou x is equal to minus 6xy. So from these two quantity, we write down here dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So given differential equation is exact. Then next solution is integration of m dx, x cube minus 3xy square dx. Here y is constant, that very important. Here integration term free from x. What is term free from x किती आहे? फक्त एकच आहे, ती म्हणजे काय, y cube dy is equal to c. Just we integrate with respect to x raised to 4 by 4 minus 3x square y square divided by 2 plus y raised to 4 by 4. This is your last answer, or just modify, just multiply by 4 on both sides. We got x raised to 4 minus 6x square y square plus y raised to 4 is equal to 4c or simply c. This is your last answer. Clear? Hello. Yes, sir. Sir, Clear? आता मला सांगा, एक्झॅक्ट सोपं पडतं का होमोजिनियस सोपं पडतं? exact. हा, Exact. नक्की आहे? एक्झॅक्ट सोपं पडतं का होमोजिनियस? Exact. ओके ओके, ही जी लाईन बोलला तुम्ही एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन सोपं पडतं, एक्झॅक्ट, ही लक्षात ठेवा. उद्या मला सांगा एक्झॅक्ट सोपं पडतं की होमोजिनियस सोपं पडतं. चालतंय ना? उद्या मी आणखीन काही एक्झाम्पल घेणार आहे, त्याच्यावरून सांगा मला मग. हा, सर तिथं वाय स्क्वेअर कसं आलो? हाँ सर, तिथं y स्क्वेअर कॅन्सल होते ना, y स्क्वेअर अपॉन y स्क्वेअर. हो सॉरी, ते कॅन्सल केला मी, डिनॉमिनेटरचं पण न्यूमरेटरचं कॅन्सल करत राहिला, बरोबर आहे ना? ओके, आलं. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. घेतलाय का? येस सर. ओके ओके, जस्ट वी गो टू, सगळ्यांना झालं एक स्क्रीनशॉट, वी गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो टेक द हार्ड वर्क. त्याचं पण स्क्रीनशॉट घ्या, मी फक्त लिहितो. 4th वन, x minus 2 e raised to y. तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या, फक्त लिहू नका. प्लस y प्लस x साइन x, फक्त कंप्लीट करा नोटबुक. हा, dx इक्वल टू 0, dx इकडे, dy इक्वल टू इकडे. m कुठला n कुठला हे व्यवस्थित जज करून लिहा. dy by dx is equal to y divided by 2y log y plus y minus log x. Answer y square log y minus xy equal to c. 6th one, 3x square y plus y by x dx plus x cube log x dy is equal to 0. Answer is x cube y plus y log x is equal to c. 7th one, last one, e raised to x plus 2xy square plus y cube dx plus a raised to y plus 2x square y plus 3xy square dy equal to 0. Answer is e raised to x square y square plus xy cube is equal to a raised to y log a.
is equal to C. Just this 4 example for your hard work. Do at home. करू शकतात? Now you take the screenshot of this. Okay. झाले सगळ्यांचे स्क्रीनशॉट सगळ्यांचे झाले कोणाचं राहिले स्क्रीनशॉट पहा So we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much. झालं का सगळ्यांचं स्क्रीनशॉट?